Let's continue with the lesson on censorship by Salman Rushdie. Let's see the second paragraph. Consider, if you will, the air. Here it is all around us, plentiful, freely available, and broadly breathable. Here Rushdie compares writing under censorship to the air around us. Air is around us. There is a plenty of air. It is freely available and broadly breathable. And yes, I know it is not perfectly clean or perfectly pure. But here it nevertheless is plenty of it, enough for all of us and lots to spare. ഇപ്പോൾ ഈ എയർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എയർ ക്ലീൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, ഇംപ്യൂർ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരുപാടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ എവ്രിവെയർ. അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ടേജ് ആർക്കും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. When breathable air is available so freely and in such quantity, it would be redundant to demand that breathable air be freely provided to all in sufficient quantity for the needs of all. What you have, you can easily take for granted and ignore. There is just no need to make a fuss about it. You breathe the freely available, broadly breathable air, and you get on with your day. The air is not a subject. It is not something that most of us want to discuss. Here Rushdie says that air is freely available and we take it for granted. It is freely available. We need not have to bother about it. Air is not a subject to us. We need not have to discuss about it. ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ എയർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. നമ്മൾ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്ജക്റ്റ് ടു എസ്, ഓക്കെ, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇമാജിൻ നൗ ദാറ്റ് സംവെയർ അപ്പ് there you might find a giant set of faucets എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്സ്, and that the air we breathe flows from those faucets, hot air and cold air and tepid air from some celestial mixer unit. Rushdie here asks us to imagine a situation, asks us to imagine that the air is coming from a set of taps from the sky. ആകാശത്ത് കുറേ ടാപ്സ് ഉണ്ടെന്നും ആ ടാപ്സിൽ നിന്നാണ് എയർ വരുന്നതെന്നും അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാണ് റഷ്ദി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി അപ്പ് ദിയർ നോട്ട് നോൺ ടു എസ് ഓർ പെരാപ്സ് ഈവൻ നോൺ ടു എസ് begins on a certain day to turn off the faucets one by one, so that slowly we begin to notice that the available air, still breathable, still free, is thinning. അതായത് ആകാശത്തുള്ള ടാപ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒരു ഡിവൈൻ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. And if they are slowly turned off one by one, then we will notice that there is still breathable, there is available still, but it gets thinning. The time comes when we find that we are breathing more heavily, perhaps even gasping forever. By this time, many of us would have begun to protest, to condemn the reduction in the air supply, and to argue loudly for the right to freely available, broadly breathable air. Scarcity, you could say, creates demand. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എയർ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്, വി വിൽ ആർഗ്യൂ ഫോർ ഇറ്റ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എയർ പെട്ടെന്ന്
ഒരാൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി വന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. By presenting this image, Rushdie says that liberty is the air. Liberty is the air we breathe. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ പോലെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ പോലെയാണ് ലിബർട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ റഷ്ദി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ എഴുത്തുകാരനും ഉണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം. പക്ഷേ ആരോ അതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ചില ഫോഴ്സസ്, സൊസൈറ്റിയിലെ ചില ഫോഴ്സസ് ഈ എഴുത്തുകാരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് റഷ്ദി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ലിബർട്ടി ഈസ് ദ എയർ വി ബ്രീത്ത് ആൻഡ് വി ലിവ് ഇൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വെയർ imperfect as the supply is, it is nevertheless freely available, at least to those of us who are not black youngsters wearing hoodies in Miami and broadly breathable, unless of course we are women in red states trying to make free choices about our own bodies. ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്ന റഷ്ദി ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത, ശ്വസിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രത്തബിൾ എയർ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് കാറ്റഗറി ആളുകളെ പറ്റി പറയുന്നു. The first one is the black youngsters wearing hoodies in Miami, and second is the women in the red states. They do not have free choices about their own bodies. ഈ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, അവർക്ക് ഫ്രീലി ബ്രെത്തബിൾ എയർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും, മിയാമിയിലെ ബ്ലാക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും പിന്നെ റെഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ വിമനെയും പറ്റിയും ഇവിടെ റഷ്ദി പറയുന്നത്. These two categories of people, they do not have freely breathable air. See the next paragraph. The creative act requires not only freedom but also this assumption of freedom. If the creative artist worries if he will still be free tomorrow, then he will not be free today. If he is afraid of the consequences of his choice of subject or his manner of treatment of it, then his choices will not be determined by his talent but by fear. If we are not confident of our freedom, then we are not free. ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റർക്ക് ഫ്രീഡം വേണം. പക്ഷേ ഫ്രീഡം മാത്രം പോരാ, നാളെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പും കൂടി വേണം. ഇന്ന് ഇഫ് വൺ ഈസ് വറിയിങ് അബൌട്ട് worries that if the creative artist worries that with regard to his freedom tomorrow, ഇന്നത്തെയും നാളത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. വറീസും ഫിയേഴ്സും റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി അതിന് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിനെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. റൈറ്റർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഉറപ്പും വേണം എന്നാണ് റഷ്ദി ഇവിടെ പറയുന്നത്. See the last paragraph. And even worse than that, when censorship intrudes on art, it becomes the subject. The art becomes censored art, and that is how the world sees and understands it. The censor labels the work immoral or blasphemous or pornographic or controversial, and those words are forever hung like albatrosses around the necks of those cursed mariners, the censored works. ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്, ഒരു ലിറ്റററി വർക്ക് സെൻസർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻസേർഡ് ആർട്ട് എന്ന ലേബലിലായിരിക്കും. പിന്നെ എന്നും ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്
ഈ ലേബലിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കും. സെൻസേർഡ് ആർട്ട് അതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു വർക്കിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ലേബൽ സെൻസേർഡ് ആർട്ട് എന്ന ലേബൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും ആ വർക്കിനോടൊപ്പം ആ ലേബൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് റഷ്ദി ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് സം വർക്ക്സ് ആർ ലേബിൾഡ് ആസ് immoral, some others as blasphemous or pornographic or controversial. And here Rushdie, in this context, Rushdie makes a comparison. That is, the labeling of censored work is compared to an albatross around the neck of a cursed mariner. Albatross is a bird. Here, Rushdie compares the labeling of censored work to an albatross which is hung around the neck of a cursed mariner. അതായത് സെൻസർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വർക്കിനെ ഒരു കേഴ്സ്ഡ് സെയിലറിൻ്റെ, ശാപം കിട്ടിയ ഒരു സെയിലറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ആൽബട്രോസ് പക്ഷിയോടാണ് റഷ്ദി കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് കമ്പാരിസൺ that is taken from, or this allusion is taken from romantic poet Coleridge's poem The Rime of the Ancient Mariner. ഇപ്പോൾ റൈം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ്റ് മറൈനർ എന്ന ഒരു പോയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ഇമേജ്, ഈ ഇമേജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ the sailor albatross. In that poem, in the poem Rime of the Ancient Mariner, the sailor killed the albatross that was considered good luck for the day, luck for the ship. അതായത് ഒരു സെയിലറിൻ്റെയും ഒരു ശാപം കിട്ടിയ കപ്പലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു പോയമാണ് ദ റൈം ഓഫ് ദി ഏൻഷ്യൻ്റ് മറൈനർ. ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് ഒമനായിരുന്നു ഈ ആൽബട്രോസ് പക്ഷി. പക്ഷേ ആ പക്ഷിയുടെ ഈ ഒരു സെയിലർ, ഈ പറയുന്ന സെയിലർ ഈ പക്ഷിയെ കൊല്ലുന്നു. ആ പക്ഷിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ആ ഷിപ്പ് കുറേ ദുരിതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. മറ്റ് സെയിലേഴ്സ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ പക്ഷിയുടെ ശവശരീരം ഈ സെയിലറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഈ കൊളീഗ്സ്, ഈ പിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെയിലേഴ്സ് ഇയാളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നത്. ഈ സെയിലറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയ ആൽബട്രോസ് പക്ഷിയെ പോലെയാണ് സെൻസേർഡ് വർക്ക്സ് എന്നാണ് റഷ്ദി പറയുന്നത്. See the text. The censor labels the work immoral or blasphemous or pornographic or controversial, and those words are forever hung like albatrosses around the necks of those cursed mariners or the cursed works. The attack on the work does more than define the work. In a sense, for the general public, it becomes the work. For every reader of Lady Chatterley's Lover or Tropic of Capricorn, every viewer of Last Tango in Paris or A Clockwork Orange, there will be 10, 100, 1,000 people who know those works as excessively filthy or excessively violent or both. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം ഇവിടെ റഷ്ദി കുറച്ച് വർക്ക്സിനെ, ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് all these works are labeled as censored works. For example, Lady Chatterley's Lover, Tropic of Capricorn, then Last Tango in Paris, A Clockwork Orange, etc. ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റർക്ക് വേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററുടെ ലൈഫിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്രമാത്രം
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യകത, അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ റിഷ്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു.